سب سے پہلے خدا کے جلال کو ویلکم کریں گے. ہاللویا. خدا کے جلال کے لیے زوردار تالیاں, اتنی زوردار تالیاں جتنی خدا ہم سے محبت کرتا ہے. ہاللویا. اسی خدا کے زندہ جلالی بابرکت نام میں, پرفضل نام میں, وہ نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے, اسی نام میں آپ سب کو میری طرف سے اسلام, اور آپ سب کو میری طرف سے, ٹیم کی طرف سے, سینئر پاسٹرز کی طرف سے ایڈوانس میں ہیپی کرسمس. کون سے لوگ تیار ہیں خدا کے کلام کو سننے کے لیے؟ کون تیار ہے؟ ہاللویا. میں بھی تیار ہوں کیونکہ آج خدا ہم سے کلام کرے گا. ہاللویا. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. ہاللویا. سو آج ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے, جیسا کہ جب سے دسمبر شروع ہوا ہے ہم خدا کی پیدائش کے بارے میں سیکھ رہے ہیں. ہاللویا. خدا ہمارے لیے زمین پر آ گیا, اس نے آسمان چھوڑا اور اس نے اپنا تخت ہمارے درمیان میں لگا لیا. ہاللویا. اس نے آسمانی بادشاہت کو چھوڑا اور ہمارے لیے زمین پر آ گیا. اس کے بارے میں کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے, ہم اس چیز کو سیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے سیکھنے میں اضافہ ہوگا اور ہم دیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہم سے کیا فرماتا ہے. سو جس کے پاس خدا کا زندگی بخش کلام ہے وہ اپنے کلام میں سے دیکھیں گے. یسایہ نبی کا صحیفہ, اس کا 9 باب اور اس کی 6 آیت میں خدا کے کلام میں سے آپ کے سامنے پڑھوں گی. بڑی غور سے آپ نے سننا ہے, جس کو مل گیا ہے سب کو مل گیا. یسایہ نبی کا صحیفہ, اس کا 9 باب اور اس کی 6 آیت خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. سب بڑی غور سے سنیے گا کہ خدا کا بندہ کیا فرماتا ہے. لکھا ہے, اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب مشیر, خدائی قادر, ابدیت کا باپ, سلامتی کا شہزادہ ہوگا. ہاللویا. خدا کے کلام کے لیے زوردار اپنے ہاتھوں میں استعمال کریں, اس لیے کہ وہ ہمارا شہزادہ ہے. ہاللویا. پریز دی لارڈ. اس لیے کہ وہ ہمارا شہزادہ ہے. آئے ہم سب تشریف رکھیں گے. ہم سب خوش ہیں. ہاللویا. ہم سب خوش ہیں. کون خوش ہے؟ میں تو بڑی خوش ہوں. ہاللویا. اور ہماری خوشی کی ایک وجہ ہے, ہماری خوشی کی نا ایک وجہ ہے. صرف یہ نہیں کہ اس مہینے میں, اگر ہم اس کو سوچیں تو ہر وقت ہماری خوشی کی ایک وجہ ہے, اور وہ وجہ ہے کہ یسوع مسیح ہمارا ہے. ہاللویا. یسوع مسیح ہمارا ہے. بہنوں کے ساتھ یسوع مسیح ہمارا ہے. یسوع مسیح ہمارا ہے. یسوع مسیح ہمارا ہے. اور بھائیوں کے ساتھ بلند آواز سے یسوع مسیح ہمارا ہے. یسوع مسیح ہمارا ہے. ہاللویا. 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 پریز دی لارڈ. ہماری خوشی کی جو وجہ ہے وہ بہت بڑی ہے, کیونکہ یسوع مسیح ہمارا ہے. اور کلام بیان کرتا ہے کہ وہ ہمارا کیا ہے, شہزادہ ہے. ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا ہے. ہاللویا. ایک بیٹا ہمیں بخش دیا گیا, ایک لڑکا ہمارے لیے تولد ہو گیا. آج ہم دیکھیں گے اس پوری آیت میں شروع سے لے کر جب تک یسوع مسیح پیدا ہوئے اور جب تک ہمارے ساتھ رہے اور آج تک, اس ساری چیز کو جو ہے وہ ایک آیت میں جو ہے خدا کے بندہ نے باندھ دیا ہے. ایک آیت کے اندر سٹارٹ سے لے کر یہاں تک کا جو سفر ہے وہ خدا کے بندہ نے اس کو جو ہے وہ ایک آیت کے اندر قلم بند کیا ہے. لکھا ہے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تھا, ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا. کیوں ضرورت پڑی ہمارے لیے ایک بیٹے کو بھیجنے کی؟ غور کی بات ہے اور یہ سٹارٹ سے ہے. شروع کی بات خدا کا بندہ بیان کرتا ہے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا, اس لیے کہ انسان جو ہے وہ گناہگاری کی حالت میں ہے. انسان کس حالت میں ہے جی؟ گناہگاری کی حالت میں, اس لیے ضرورت پڑی. اگر انسان کے اوپر گناہ نہ ہوتے تو شاید یہ ضرورت نہ پڑتی. اب انسان جو ہے وہ گناہگاری کی حالت میں کیوں ہے؟
جی یہ بات سوچنے والی ہے کہ انسان گناہگاری کی حالت میں کیوں ہے. اب اس پر ہم غور کریں گے کہ جب خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا تو لکھا ہے کہ زمین ویران تھی، سنسان تھی، کچھ بھی نہیں تھا زمین پر. اور خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا اور ہر ایک چیز کو جو ہمیں نظر آتی ہے خدا نے اسے بنایا، پیدا کیا، اس کو قائم کیا. اور اس کے بعد خدا نے غور کیا کہ یہ سب کچھ بہت اچھا ہے. پھر اس نے مٹی کو لیا اور اس نے کیا کیا؟ آدم کو بنایا. کسے بنایا؟ آدم کو بنایا. جب وہ آدم کو بنا چکا اور اس نے اسے باغ عدن میں رکھا، پھر اس نے سوچا کہ آدم کا اکیلا رہنا ٹھیک نہیں ہے، اچھا نہیں لگا اسے. تو پھر اس نے آدم سے ہوا کو بنایا. اور جب وہ دونوں باغ عدن میں رہتے تھے تو تب کیا ہوا؟ ابلیس ان کے پاس آیا، شیطان ان کے پاس آیا اور ان کی زندگی سے گناہ سرزد ہوا. ہاللیلویہ. ان کی زندگی سے گناہ جو ہے وہ قائم ہوا. خدا نے جس بات کے لیے انہیں منع کر رکھا تھا انہوں نے اس کام کو کیا اور ان کی زندگی جو ہے وہ گناہ کی طرف ملوث ہوئی. اسی وجہ سے ہماری زندگی جو ہے وہ گناہ میں پڑ گئی. ہماری زندگی جو ہے وہ گناہ کے ساتھ شروع ہو گئی. جیسے جیسے انسان بڑھتے گئے، کیونکہ خدا نے انہیں برکت دی، کہا کہ تم پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور اور محفوظ کرو. ان کی اولاد ہوئی اور اولاد سے اولاد بڑھتی چلی گئی، لیکن وہ جو گناہ تھا وہ ان کی زندگی سے دور نہ ہوا، کیونکہ خدا ان سے ناراض ہو چکا تھا. انہوں نے خدا کی نافرمانی کی اور خدا ان کی زندگی سے تھوڑا سا ہٹ گیا. اور وہ انسان جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا اور وہ گناہ کی دلدل میں اتنا زیادہ دھس چکا تھا کہ خدا نے بہت سے نبی، بہت سے پیغمبر بھیجے کہ جا کر بتائے انسان کو کہ اے انسان تو گناہ میں ہے، تو گناہ کی حالت میں ہے، اپنے خدا کو قبول کر اور اس گناہ سے باہر نکل آ. لیکن انسان کسی کی نہیں سنی. انسان نے کسی کی نہیں سنی. انسان نے کسی کی بات پر غور نہیں کیا. تب خدا کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ کیا کرے، اپنے بیٹے کو ہماری زندگیوں میں بھیجے، اپنے بیٹے کو ہمارے لیے اس دنیا میں لائے. اور یہاں پر خدا کا بندہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا. ہاللیلویہ. اس لیے خدا کو یہ ضرورت پڑی کہ وہ زمین پر اپنے بیٹے کو بھیجے. اور آگے بڑھیں گے، لکھا ہے اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا. ہاللیلویہ. اس کا نام عجیب اور مشیر ہوگا. اور اگر ہم متی میں، لوکا میں، مرکز میں دیکھیں تو وہاں پر ہر جگہ لکھا ہے کہ ایک تمہارے لیے جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نام یسوع رکھنا، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا کرے گا؟ نجات دے گا. ہاللیلویہ. ان کے گناہوں سے نجات دے گا. یہ پھر ہم واپس اس سٹوری پر چلے جاتے ہیں جس سٹوری کو ابھی ہم سن کر آئے ہیں. یہاں پر ہم واپس پھر چلے جاتے ہیں کہ گناہ کیا تھا. گناہ وہی تھا جو آدم سے چلتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے. اور اس کا نام یسوع رکھنا، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اور اس کا نام کیا ہوگا؟ عجیب اور مشیر ہوگا. عجیب کیوں ہوگا اس کا نام؟ مشیر کیوں ہوگا اس کا نام؟ کیونکہ اس کے کام عجیب اور مشیر ہیں. اس کے کام عجیب ہیں. وہ جب زندگیوں کے اندر داخل ہوتا ہے تو زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں. وہ جب زندگیوں کے اندر داخل ہوتا ہے تو بیماریاں جاتی رہتی ہیں. وہ جب اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تو اندھے آنکھیں پا جاتے ہیں. وہ جب اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تو کوڑی شفا پا جاتے ہیں. جب وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تو جو لنگڑے ہیں وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کہہ دیتا ہے کہ اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور چلنا پھرنا شروع کر دے. اور وہ جو لنگڑے ہیں وہ بیٹھے نہیں رہتے، بلکہ جس چارپائی پر وہ ہوتے ہیں وہ چارپائی انہی کے کندھے پر آ جاتی ہے. ہاللیلویہ. اور وہ ناچنا اور گانا شروع کر دیتے ہیں. یہ اس کے کام ہیں جو عجیب اور مشیر ہیں. وہ اس لیے دنیا میں آیا تاکہ ثابت کر سکے کہ آپ کا خدا قدرت والا خدا. کیا اس یسوع سے پہلے
पहले किसी ने ऐसे काम किए हैं? यीशु से पहले बहुत से नबी, बहुत से पैगंबर, बहुत से रसूल आए हैं। उन्होंने बताया है कि खुदा है, उन्होंने बताया है कि यीशु है, खुदा है, उस पर ईमान ले आओ, जिंदगी तब्दील हो जाएगी। खुदा है, उसे मान लो, उसके कलाम पर अमल करो, जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन कोई प्रैक्टिकल कर दिखा नहीं पाया, किसी ने ये प्रैक्टिकल नहीं दिखाया, इंसान ने ईमान भी नहीं लाए। ईमान लाते लेकिन डोल जाते, ईमान लाते लेकिन फिर जो है वो अपने कामों में मसरूफ हो जाते। इसलिए जरूरत पड़ी कि हमारे लिए एक लड़की को भेजा जाए, हमारे लिए एक बेटे को भेजा जाए, जिसके हाथ में वो कुदरत है, जिसके हाथ में वो शिफायत है, जिसके पास ये इख्तियार है। क्योंकि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार उसी को बख्शा गया है जो हमारे लिए पैदा हुआ। हालेलुया। हम इस बात को बड़ा जोर देते हैं कि अपने दिल की चर्नियों को साफ करें ताकि यीशु पैदा हो। हमारे दिल की चर्नियां साफ होनी चाहिए ताकि यीशु जन्म ले। और हम करते क्या है? हर साल जन्म दिलवाते हैं यीशु का। हर साल हम कहते हैं कि यीशु जन्म ले ले, यीशु जन्म ले ले, उसके बाद यीशु परवरिश नहीं पाता। एक बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद वो परवरिश पाता है, बढ़ता है। लेकिन ਅਸੀਂ सारा हर साल यीशु ਨੂੰ जन्म दिवा देते हैं, लेकिन परवरिश अपनी जिंदगियों में नहीं पाते। यीशु हमारी जिंदगियों में परवरिश नहीं पाता। यीशु पैदा हुआ, दिसंबर में खुशियां मनाई, शॉपिंग की, हर वो काम किया जो ईद पर किया जाता है। यीशु हमारी चरणियों में जन्म ले, यीशु हमारे दिलों के अंदर आ जा। यीशु आज हम तुझे अपने दिलों के अंदर वेलकम करते हैं। जिस तरह दिसंबर खत्म, वेलकम खत्म। जिस तरह दिसंबर खत्म, यीशु का जन्म खत्म। उसके बाद फिर गुनाहगारी की हालत, फिर गुनाहगारी की जिंदगी, फिर गुनाहगारी की दलदल, और हम उस पे ही दसते चले जाते हैं। पूरा साल हम गुनाहगारी की हालत में रहते हैं। फिर जब दिसंबर आता है फिर वही काम शुरू। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या आज हम इस बात पर गौर करेंगे, आज इस बात का वादा करेंगे कि यीशु इस बार जब तू हमारे दिल की चरणियों में जन्म लेगा, इस बार जब तू हमारे दिल की चरणियों के अंदर आएगा और एक बच्चे को कपड़े में लिपेट कर हमारे दिल की चरणियों में रखा जाएगा, तो यीशु जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे, हमारा खुदा हमारे दिल की चरणियों में बढ़ता चला जाएगा और परवरिश पाता जाएगा। और जैसे जैसे खुदा आपकी जिंदगियों में परवरिश पाता जाएगा, वैसे वैसे गुनाह की हालत आपकी जिंदगियों में कम होती जाएगी। जैसे जैसे यीशु बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बीमारियां कम होती जाएगी। जैसे जैसे यीशु बढ़ता जाएगा, परेशानियां, दुख खत्म होते जाएंगे। और जिस दिन खुदा आपकी जिंदगियों में परवरिश पालेगा, उस दिन आपकी जिंदगियां तब्दील हो जाएंगी। हालेलुया। लड़का तो तवल्लद हुआ है, लड़का तो पैदा हुआ है, लेकिन हम सिर्फ बर्थडे मनाने तक ही सीमित रहते हैं। जब हमारे बच्चे बढ़ते हैं, हम साल बाद बर्थडे मनाते हैं। जी आज 2 साल का हो गया, आज 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, ऐसे बढ़ते जाते। तो हम यीशु को क्यों नहीं बढ़ाते अपनी जिंदगी में? क्यों नहीं कहते मैंने पिछले साल यीशु को अपने दिल की चरनी दी थी, आज मेरा यीशु 1 साल का मेरी जिंदगी में हो गया। ऐसा कहना चाहिए ना, आज मेरा यीशु 2 साल का हो गया मेरी जिंदगी के अंदर आए हुए। आज मेरे यीशु को कबूल किए हुए 10 साल हो गया, 20 साल हो गए, 25 साल। आज मेरा यीशु मेरे अंदर जवान हो चुका है। हम ये नहीं सोचते, हम हर साल यीशु को पैदा करते हैं, हर साल यीशु पैदा हो रहा है, लेकिन बढ़ता नहीं है। अगर बढ़ेगा नहीं तो जिंदगी के अंदर अजीब काम नहीं होंगे। अगर बढ़ेगा नहीं तो वो हमारी जिंदगियों के अंदर अपनी सल्तनत को कायम नहीं करेगा, क्योंकि सल्तनत तो उसके कांधे पर है। सल्तनत उसके कांधे पर है। अगर वो जिंदगियों के अंदर नहीं है तो खुदा की सल्तनत हमारी जिंदगियों के अंदर कायम नहीं होगी। और अगर सल्तनत नहीं है, उनकी बादशाही से दाखला नहीं है। अगर आईडी कार्ड ना हो, अगर पासपोर्ट ना हो, तो हम एयरपोर्ट में दाखिल नहीं हो सकते, नहीं जा सकते। और अगर यीशु हमारी जिंदगियों के अंदर नहीं है तो सोच लीजिए कि खुदा की सल्तनत में, उसकी बादशाही में हमारा दाखिला नहीं होगा, क्योंकि वो शहजादा है। और शहजादे को देखने कौन कौन जाना चाहता है? किस किस का ईमान है कि हम शहजादे को देखने जाएंगे? तो फिर आज से
वादा करें खुदा के साथ कि खुदावन तू हमारी जिंदगियों के अंदर परवरिश पाएगा। हालेलुया। तू हमारी जिंदगियों के अंदर बढ़ेगा, रोज पर रोज बढ़ेगा। और जब यीशु बढ़ता जाएगा तो जिंदगियां तब्दील हो जाएंगी। जब यीशु बढ़ता जाएगा तो दुख कम हो जाएंगे। दुख आते हैं जिंदगियों में, परेशानी आती है जिंदगियों में, लेकिन कोशिश करें कि वो ठहरे नहीं। वो तभी नहीं ठहरेगी जब यीशु जिंदगी के अंदर होगा। जब यीशु जिंदगी के अंदर होगा तभी वो नहीं ठहर पाएंगे। अगर घर का सरबरा कार होए तो किसी की जरूरत होती घर च वड़ जाए। अगर घर का सरबरा कार मौजूद है, भाई लोगों को पता है भाई उन्होंने प्यो घर है, तो कोई आ सकता है, कोई तुहानू तड़ी ला सकता है, कोई कह सकता है कि मैं तुहानू बोल दियांगा, मैं तुहानू इंज कर देंगा, इंज कर देंगा, इंज कर देंगा, कह सकता है? नहीं, क्योंकि उनको पता है कि उनका बाप उनके घर में मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि इब्लीस को आप इस तरह से तड़ी लगाएं कि आ मैं तुझे देख लूंगा, आ तू मेरी जिंदगी में आकर दिखा तो सही, मैं तुझे सामने खड़ा होकर तेरा दलेरी से मुकाबला करूंगा, क्योंकि मेरा बाप मेरे पीछे खड़ा है, मेरा बाप मेरे साथ है, मेरा बाप मेरी हिफाजत करने के लिए मेरे पास मौजूद है। तो जब आप इस तरह से तड़ी लगाएंगे और कहेंगे कि मेरी जिंदगी से दूर हो, तो जब आपकी जुबान से ये अल्फाज निकलेंगे वो आपकी जिंदगी से जाता रहेगा। हालेलुया। क्योंकि दोस्ती प्यो को घर जगह ही नहीं देनी तो लोग भी कहते हैं इन्हां दा ते घर दे आपस में बनदी, इन्हां नूं फड़ो ते इंज करो ते ये करो। लेकिन जब यीशु जिंदगी के अंदर होता है, जब बाप घर में मौजूद होता है, तब कोई कुछ नहीं कह पाता, तब कोई किसी का कुछ नहीं कर पाता। अगर आप इब्लीस के हथकंडों से, इब्लीस के रुलने रुलाने से बचना चाहते हैं तो उस बेटे को अपनी जिंदगी में जगह दें जो हमारे लिए पैदा हुआ है। उसने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है। उसकी मोहब्बत का, उसके इस प्यार का भरम रखें अपनी जिंदगी के अंदर और खुशी मनाएं कि हमारे लिए पैदा हुआ है। किसके लिए पैदा हुआ है? हमारे लिए पैदा हुआ है। उसने हमसे ऐसी मोहब्बत रख दी है कि वो हमारे लिए आसमान को छोड़कर जमीन पर आ गया। हालेलुया। ताकि हम नजात पाएं, हम बरकत पाएं, हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। और जब हम कसरत की जिंदगी पाते हैं तो हमारी जिंदगियों से नजर आता है ये कसरत की जिंदगी है, ये मायूसी की जिंदगी नहीं है। शुक्र करें खुदावन का हर बात में, हर पल में कि उसने हमें इस लायक बनाया है कि हम उसका नाम लेकर उसकी हमद और सना कर सकते हैं, हम उसका नाम लेकर पुकार सकते हैं। वो नाम जो सब नामों से आला है, वो नाम जो सब नामों से अफजल है, वो नाम जो सब नामों से कादिर है, हम उसका नाम बड़ी आराम से लेकर कहते हैं खुदावन तेरा शुक्र हो। हालेलुया। बड़े आराम से हम इस बात को जो है वो अपनी जुबान से निकालते हैं कि खुदावन तेरा शुक्र हो। इतने बड़े शहंशाह का, इतने बड़े बादशाह का नाम हम बड़ी आराम से ले लेते हैं क्योंकि उसने हमें इख्तियार बख्शा है, उसने हमें ये अथॉरिटी दी है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, तुम मुझे बाप यानी अब्बा कहकर पुकार सकते हो। हालेलुया। अगर कोई शहजादा हो, कोई बादशाह हो, तो जब भी कोई इसके सामने जाता है बड़ी आजिज़ी और बड़ी एहतराम के साथ शहंशाह आलम इस तरह करके उसका नाम लिया जाता है, लेकिन हम बड़े आराम से कह देते हैं खुदावन तेरा शुक्र, क्योंकि उसने हमें इख्तियार बख्शा है कि हम उसे बाप यानी अब्बा कहकर पुकार सकें। तो अपने इख्तियार का इस्तेमाल करना सीखें। हमारे पास अथॉरिटी है, इख्तियार है, इस बात का हमारे पास ये प्रूफ है कि वो हमारा खुदा है। इस बात को साबित करें और इस बात को, इस इख्तियार को इस्तेमाल करना सीखें। जब हम इख्तियार को इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तब हमारी जिंदगियों के अंदर तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। और तो खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और आपको फिर दोबारा से जो है वो मैं आपके साथ हैप्पी क्रिसमस शेयर करना चाहती हूँ। आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा क्रिसमस मुबारक हो। ये था खुदावंद का ज़िंदगी का सलाम।